I am Dr. Shivaputres Bedjirke, Associate Professor in Political Science, Government Women's First Grade College, Kalaburgi. As per Karnataka State Akkamadevi Women's University syllabus, all the degree first semester students have to compulsory study the Indian Constitution, in which uh, in the present class we shall have to discuss the powers and functions of the Prime Minister of India. Which powers and functions exercised by the Prime Minister in the administration of the country. The first of such power is the formation of the government. Prime Minister shall be appointed by the President after general elections to the Lok Sabha. After his appointment by the President, Prime Minister shall prepare the list of the ministers, Union Council of Ministers, selecting some of the members from Lok Sabha and some of the members from Rajya Sabha. He will form the government, form the Council of Ministers, and the list will be submitted to the President, and President, after the assent or signature of the President, the formation of the government shall be completed by the Prime Minister. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೆಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ as the ministers, Prime Minister shall distribute the portfolios or the departments from among the members of the Union Council of Ministers. And some of the ministers shall be appointed as the Minister of External Affairs, Minister of Defense, Minister of Home, and Minister of Finance, Minister of Agriculture, Minister of Industry, Minister of Commerce, etc. Likewise, around 70 to 80 ministers, such ministers shall be in the Union Council of Ministers. And among all of these ministers, the departments or the portfolios shall be distributed among them by the Prime Minister. In distributing the portfolios, Prime Minister shall observe the knowledge of the ministers in the concerned area or sphere who can manage best which department. A person having the knowledge in financial matters may be appointed as the finance minister. Persons having the knowledge in international relations may be appointed as the Minister for External Affairs. Likewise, on the basis of the knowledge possessing by the persons, Prime Minister may be appointed, distributed the portfolios.
ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಸಚಿವರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ, ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಗೃಹ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಚಿವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. Prime Minister is the leader of cabinet. From among the Council of Ministers, some of the ministers shall be treated as the cabinet ministers. Among 70 to 80 ministers, some 30 to 40 ministers shall be treated as the cabinet ministers. And those cabinet ministers are the top level leaders of the political party, who are the close associates of the Prime Minister. And as a leader of the cabinet is the main policy deciding wing of the Union Council of Ministers, headed by the Prime Minister. And as a leader of the cabinet, Prime Minister will convince the cabinet ministers in taking the decision and policy matters of the government. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 70 ರಿಂದ 80 ಸದಸ್ಯಬಲ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 40 ಸಚಿವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ವಲಯವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರುಗಳು ಪಕ್ಷದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಿನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ. Prime Minister is a leader of the Lok Sabha because Lok Sabha will elect the Prime Minister. Prime Minister is the representative of Lok Sabha. Therefore, he will be continue in power until he have the clear majority in Lok Sabha. Without the support of Lok Sabha, no person shall act as the Prime Minister of the country. Therefore, Lok Sabha, the members of Lok Sabha are the masters of Prime Minister. Prime Minister has to hear the voice of Lok Sabha. The members of Lok Sabha shall be the masters for the Prime Minister. Therefore, as a leader of the Lok Sabha, he should protect the interest of all the members of Lok Sabha. That he must have the support of more than 50% of the members of Lok Sabha. Then only he will be continue as the leader of Lok Sabha. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಹುಮತ
ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲವಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕಸಭೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಒಂದು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. Prime Minister as the leader of the government, all the administration of the Union government and the Council of Ministers shall be managed by the Prime Minister of India. All the ministers, cabinet rank ministers, deputy ministers, minister of states, all of them are consisting in Union Council of Ministers. And as a head of the Union government, Prime Minister shall actually appoints all the administrative heads of various constitutional, departmental, boards, organizations, and boards and commissions. As a leader of the government, Union Council of Ministers, Prime Minister shall look after the administration of the country. He is the actual real administrator, and the president is the nominal administrator. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಂಬ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ is elected by the Lok Sabha, and he is the leader of both the houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha together is known as parliament. Lok Sabha is a lower house and Rajya Sabha is a upper house. Prime Minister is a leader of both the houses of the parliament, and as a leader of parliament, Prime Minister shall protect the interest of members of Lok Sabha and members of Rajya Sabha as well. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳೆರಡೂ ಸದನಗಳ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಹಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳೆರಡೂ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆದು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್, he will manage the administration of the country and bring name and fame to the country in international matters. From among the different countries of the world and United Nations of organization and in international organizations, a good name and fame to the nation shall be brought by the Prime Minister. A capable Prime Minister shall bring good name for the nation, and such
As a leader of the nation, Prime Minister shall protect the interest of the country. ದೇಶದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಶದ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ we shall discuss the public relations is the another powers and functions of the Prime Minister. Prime Minister is not elected for a permanently. He is elected for a period of 5 years by the people. After every 5 years, general elections to the Lok Sabha shall be conducted. If his political party and his government shall have to re-elect after 5 years, he must have a cordial public relations and he must have the support of the people of the nation who shall have to exercise their franchise in the next general elections and elect the same person as the Prime Minister of country in the next elections. For such a reason, Prime Minister has to maintain good public relations. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಜನರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚುನಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದೇಶದ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.